зан мошин меронад, барои чӣ не? мо аксар вақт аз бисёр корҳо худро маҳдуд мекунем, на барои он ки мо наметавонем, балки моро водор сохтанд ки ба чунин ақида бовар кунем. Фаридун! Помоги, пожалуйста! Майли! ин чеҳраҳоро шумо шояд аз Инстаграм шиносед. ҷуфтҳои ҷавоне ки талош мекунанд дар саҳфаҳои худ аз муносибати дуруст ва ё нодуруст, аз қолабҳои шахшуда, аз нобаробарӣ, зӯроварӣ ва ё баръакс робитаи солим ва сирри хушбахтӣ дар оиладорӣ бигӯянд. аниқтараш, онҳо дар мисоли зиндагии худ нишон медиҳанд ки зану мард ҳаққи баробар доранд. зан ҳам ҳақ дорад омӯзад, рушд кунад ва ё кори хонаву нигоҳубини кӯдак фақат вазифаи ҷонии зан нест. салому дуруд ба бинандаи азизи Салом хоҳар. имрӯз мо дар барнома қолабшиканӣ кардем. ҳамон тавре ки дидед, қаҳрамонони барнома ин бор танҳо занон нестанд. ду ҷуфте ҳастанд ки бо рӯ овардан ба як мавзӯи ҳассос барои ҷомеаи Тоҷикистон, вале воқеан ҷиддӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ қолабшиканӣ мекунанд. дар воқеъ дар ҷомеаи Тоҷикистон мавзӯъҳои нобаробарии ҷинсӣ ва марбут ба ҳуқуқи зан бо ҳассосият қабул мешавад. ва онҳое ки дар ин бора садобаланд мекунанд, ҳатман ба шикасти сутун ё вайрон кардани фарҳанги оиладории тоҷикон айбдор мешаванд. истилоҳу ибораҳое мисли занкалон ё ин кори зан нестро шумо ҳам шунидаед. аммо чӣ ин ҷуфти ҳамсаронеро ки имрӯз дар меҳмонии Салом хоҳар қарор доранд, водор кардааст ки ба ин мавзӯъ рӯ оранд? пул кор кардан дар Инстаграм? Не, чун роҳи даромад ва фаъолияти асосии онҳо дигар аст. ба ин суол дар гузорише посух мегирем ки ҳоло ҳамроҳ мебинем. шумо чанд бор ин ибораро шунидаед? Ин барои зан нест. баъзан фикрҳои шахшшуда барои мо сарҳадҳое месозанд ки онҳо дар зиндагии мо набояд ҷой дошта бошанд. зан мошин меронад, барои чӣ не? Тамина омӯзгори забони англисӣ аст. бо шавҳараш олим наворҳои омӯзишӣ таҳия карда дар Инстаграм мегузоранд. мегӯяд ба нобаробариҳои ҷинсӣ, зӯроварӣ ба зан афкори шахшуда ки монеи пешрафту хушбахтии зан мешавад, бетараф мондан намехоҳад. зоҳиран таваҷҷӯҳи ӯву ҳамсараш ба ин мавзӯъ ва наворҳои муносибати самимонаи ин ҷуфт сабаб шудааст ки занону духтарон дар Инстаграм ба ӯ менависанд. паёмҳои пай дар пай Таминаро водор кард то саҳифаи ҷудогонае боз кунад ва садои занонро ба гӯши дигарон бирасонад. мушкилиҳое ки доранд дар шакли яъне анонимӣ, яъне бедонистани шахсияти вай кас ба тахмина равон мекарданд. дар шакли матнӣ тахмина онро гирифта аз матнҳои вайҳо гузориш тайёр мекунад, дар саҳифаи худаш мемонад ва ҳар қадаре ки бисёр дар бораи ин проблема дар ҷомеа гап занем, ҳамон қадар ман фикр мекунам ки проблема ҳалли худро бо меёбад, ҳалли вай пайдо мешавад. номаҳо дар ин мавзӯъ беҳад зиёд шудааст. ман баргаштам ба хонаи падарам. бо ду фарзандам дар дастам. ҳолам аз ҳоли саг бадтар аст. бобоям низ бо мо зиндагӣ мекунад ва номи ман беваи 20 шу карда шудааст. ман 20 шу накардам. магар худашон маро ба шавҳар надода буданд? як зане ки дар Москав зиндагӣ мекард бо шавҳараш дар таги зулм буд ва тӯли як ҳафта бо ман ҳам суҳбат мешуд ки маро бисёр ҳам мезанад шавҳарам, ман чӣ кор кунам? баъдан ман қиссаи ҳамун нақле ки вай нақл кард дар историяи худам гузошта будам. баъд занҳо ба ӯ ҳар хел маслиҳат доданд. ман низ худам гуфтам ки дар оилаи солим набояд ки шавҳари туро занад, дарро маҳкам карда равад, бо кӯдаки хурд доштааст амӯза, наметонист ки ба ягон ҷо равад. дараш маҳкам, шавҳараш 2 рӯз ё ки 3 рӯз намеомад. хулоса мо тонистем ки бо ҳамин маслиҳатҳои дуруст ба вай зан кӯмак кунем ва оилаш рафта вай занро гӯем ки озод кардан хато намекунем. ҳамчун вайрон кардан як оила нест, ин ҳамчун дастгирӣ кардан як шахсе ки дар зери хушунат ва мазлум гирифтор аст. дар баробари чунин номаву паёмҳо Тамина ва махсусан олим аз баъзе корбарон таънаву маломат ҳам мешунаванд, аммо дилсард намешаванд, чун ба қавли олим кори ӯ ва ҳамсараш ба нафъи ҷамъият аст. бисёртар менависанд ки эта чӣ хел мард аст ки зани хира дар навор масалан намоиш медиҳӣ, чизо ҳаст. баъдан мегӯям ки зани ман дар навор чӣ кор кардааст, ҳамсари ман дар навор чӣ кор. дарс гуфтааст, ба ҷомеа фоида овардааст, дарсҳои ройгон гуфтааст барои мардуме ки масалан худашон дар имконияти молиявишон сара. вале як мисраҳои фирдавсира ҳамчун
دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند. میگن که زنان رو بس باشد همین یک هنر که شیننده زاینده شعرانی نه. لیکن اینجا مسئله به نهایت نازک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شعرانی نر میزاینند و شعرانی نر تربیت، شعری نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ، با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیت کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند. البته که زنی با سواد و با فرهنگ، با مدنیت. مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کار جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامین و عالم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که مسئله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده درباره عقیده های شخص شده مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار صحبت ها تهیه و نشر کردند. Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности. این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این راه برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این عائله است. اگر فریدون بیند که من مثلا کухни با اوقات پخسودم یا که уборка کردم و میشنند بچه‌ها کتی درس میکند یا که وایها رو آبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثلا من ببینم که فریدون همین کухни با وای کرده باشه بچه‌ها کتی من وای میکنم. بعدی که ما بچه‌ها مثلا خوابوندیم ما هر یک فرزندمون رژیم با موندگی ما مثلا بچه‌ها میخوابونیم بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشنیم. дар байни мардуми мо ҳамехалин стереотип рафтагӣ ки ҳамин кори хона қатъи фарзанд нигоҳубин кардан ин бояд фақат зан ин корда машғул бошад. ман фикр мекунам ки фарзанд ин ҳам фарзанди падарам ҳаст ҳам фарзанди модарам ҳаст. масалан аз ҳамин хотир ба ман ягон мушкилият надорад ки фарзандои худам кати масалан бозӣ кунем нигоҳубин кунем вақти хобаш омад мисол вай хобондан ягон мушкилӣ надорад. ин чиз ин ҷои нест ки шарм кунӣ ё ки қапидаисти ки не ин кори мардӣ нест ин фақат занак бояд ин кор машғул бошад. дидани саҳнаи зарфшӯии мард ё нигоҳубини кӯдакон дар ҷомеае ки бисёриҳо фақат вазифаи зан медонанд баъзе аз ҳаводорони фаридун ва азизаро ба ҳайрат меовардааст. бисёр ҳаст одамҳое ки менависанд ки масалан чаро шумо мемонед ки шавҳаратон ба шумо ёрдам расонад. ба ин мисол кори занакӣ аст. ман ҳама вақт мегӯям ки ҳатто пайғамбарамон ба занаш ёрдам мерасонд. масалан вақти ба оилатон ёрдам мекунед ҳеҷ вақт шумо ина набояд як кори хандоварӣ ё ки ин кори зан гуфта вай кунед. агар ки ҳамин шумо ибрат гиред шояд ки ҳамин зиндагии шумо беҳтар мешавад. ба гуфтаи азиза намоиши наворҳои оддии оилавии онҳо сабаби тағйир ва рафтори беҳтару муносиб ба занони дигар шудааст. менависанд бисёр духтаро ки апаҷон медонед мисол ами видеои шумо тамошо карда сторисои шумо дида шавҳарам ба ман кӯмак расондана сар кард як гапзаниш камтар меҳру муҳаббаташ зиёд шуд. лекин ҳамин чизро мо наметонем дар пеши шиносоям нишон диҳем дар пеши хусру хуштоманам нишон диҳем. баъд шавҳарам мегӯд ки ман ту ба ёрдӣ мерасонам лекин илтимос мисол ҳеҷ кан нафаҳмад. مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی عائله ها کم می شود. من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این امی یکم اچرد این هم هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای اینکه گپ گریزی از همین چیز میشد. وقتی که شوهر خانه دیر بعد میبیاد از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند به عائله‌اش نه. مثلا میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خانه میبیاد مثلا وقت چقدر کودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو کودکای خوابوند وای کن من میخوام مثلا آرامی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون عائله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع میشود علامش. بعد وای همین گپ‌ها شوهرش با میکند بعد میشود از این چیز کنفلیکت. کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتر زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند.
کاری مهمی که به اندیشه عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد. طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی، تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت‌های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب‌های کهنه همانا پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان‌های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت‌ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه‌های اجتماعی مهم و مؤثر می‌دانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمان آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشید این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟ جوانان عموما یک نمونه رو برای پیروی دویمو در جستجو دارند و اگر یگان بلوگر، یگان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یگان ابرو، یگان مقام یا همچنین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد، زیرا بلوگران عموما با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علل خصوص تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در عائله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر میکند. به فکر شما کاری همین جفت‌های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع بر شبکه‌های اجتماعی تا کجا میتواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجاعی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان‌هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، میشود دید که این مسئله همانا در کشور داغ باقی میماند. آنها با تجربه خود، با مدل مثلا عائلوی خود، با رفتار خود نشان میدهند که رسیدن به برابری گندری در عائله مثلا یک خرد، در یک عائله بلوگر، این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک عائله جوان میتواند در عائله خود نیز مناسبت‌های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات عائلوی، تقسیم مسئولیت‌ها در عائله، این یک چیز عادی است، این یک چیز امکان پذیر است و هر یک جوان میتواند این تجربه را در عائله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند عائله‌های جوان را در شبکه‌های اجتماعی پیروی میکنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه‌های حیاتی خود را نشان میدهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیون اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رساندنش ممکن. این نشان میدهد که زنها نیز به اقتصادیات عائلوی سهم گذاشته میتوانند و این یگان جای مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلوگران رو دیده عائله های نو میتوانند همین مدل های رفتار رو در عائله خود نیز جاری کنند. وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و عائله داری چی مشکلاتی را میتواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟ تاثیر همین قالب‌های شخص شده، استریوتیپ‌ها، نرم‌های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در عائله‌های همین عائله‌هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت‌های منفی آورده میرساند. ما می‌بینیم که اکثریت حالت‌های مثلا خشونت خانوادگی، زورآوری نسبت زنان، فشار پسیخولوژی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت‌های استریوتیپ‌های شخص شده به حساب می‌رود و مثلا اکثریت مردان کوشش می‌کنند زن‌های خود را به کار نمانند.
این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویله رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نافهمی ها در اویله آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نابرابری، ناعدالتی نسبت او هست. برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی را دانست یا چی کار کرد؟ خودی اویله جوان باید دانند که آنها نوابسته از همین استریوتیپ های کهنه، نوابسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جاری نمودن مثلا در اویله یک دیگر فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردنی مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، آنها باید به یکدیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یگان کاری که مثلا شوهر نسبت زن میکند یا به او کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود. لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دومین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نوبسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است. تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشر برنامه صحبت را به پایان می بریم. اگر هر یک شوهر به زنش یاردم تید و زنش بکند، شاید که مثلا разводها کم می شود، برای اینکه وقتی که به زن یاردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود. اگر در اویله زن خوشبخت باشد همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که را دستگیری کند و چی مقصدی که دارد به او با یاری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.